सेवक भाई खड़े हैं। आओ जब असी प्रभु के वचन की इज्जत नहीं अपने पैरों पर खड़े हाँ तो असी प्रभु के पवित्र वचन विचों अपसियां चौथा अध्याय और उसकी 11वीं 12वीं ते 13वीं आयत नूं प्रभु के पवित्र वचन चो पढ़ांगे। अंदाजे ठीक ना पहुंचीए भाई असी अगां नूं न्याणे ना रहीए जिहड़े मनुख की ठग विद्या अते पढ़ाउण वाली छल सिद्ध रूपी चतराई नाल सिੱਖਿਆ ਦੇ हरेक खुदे नाल इधर उधर डोलदे फिरदे हन सगों असी प्रेम नाल सच बनाउंदिਆਂ होया उस विच जो सिर है अर्थात मसीह विच हर तरह वधदे जाइए जिस तो सारी देई हरेक जोड़ की मदद नाल ठीक ठीक जुड़ के ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ। खुदावंद के पढ़े गए वचन के उत्ते खुदावंद की बरकत हो। आओ दुआ करते हैं सब अखां नूं बंद कर लीए जिन्ना भी असीं प्रभु की हजूरी में अपने आप को नमन कर सकते हैं अच्छा होएगा कि उन्हें नमन कर दिए क्योंकि खुदा हलीमा को प्यार करता है और वो घमंडियां का सामना करता है। अगर असीं कोई ऐसा विचार लेके आए हैं तो सानू बाहर कर देना चाहिए है और अपने आप को प्रभु के अलीम कर देना चाहिए है। साढ़े प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अज सवेर फिर तू अपने बच्चों को अपने कदमों में इकट्ठा किया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह तू कल अज ते युगो युग इको जिहा खुदा है। तेरे कोले जीवन सी तेरे कोले जीवन है और तेरे कोले सदा जीवन रहेगा और प्रभु तू जीवन देने इस धरती के उत्ते मनुख की सफलता दी है। तेरा बहुत बहुत शुक्र करते हैं तू साडे वर्गे कमजोरां ते नकम्मियां नाल इन्हां दिनां विच संगति कर रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं तू अपनी हजूरी का बहुत बार साढ़े विच प्रमाण दिता है। प्रभु तेरा शुक्र करते प्रार्थना करते हैं अज फिर इस संगति में इस सभा में इस भवन में इस पुलपट में और इस नकम्मे सेवक में तेरे हाथों में दे देना। मैं अपने आप को प्रभु तू इस भवन में आ इस भवन का सब चीज़ों का अपने लोगों का कंट्रोल अपने को प्रभु असी अपन इच्छावां एक पासे रखते हैं अपने विचारों एक पासे रखते हैं और प्रभु असी मंग करते हैं तेरे पवित्र आत्मा वो आके इस पुलपट का टेक चार्ज अपने को लगे इस देह का टेक चार्ज अपने को लगे
इस मुंह का टेक चार्ज तू लै, पर प्रभु इस मुंह को लैके तू बोल अपने बच्चे का घर बार एक एक बहन भाई को बरकत दे, इस सेवा में बरकत दे, इस मैसेज द्वारा अपने उन्होंने लोगों को जिन्होंने तू मैसेज में बुला रहे बरकत दे। मेरे डीकन एल्डर भाइयों तमाम मिनिस्ट्री को तेरे हथों में देना बरकत दे। जिथे जिथे भी तेरी दुल्हन का हिस्सा पाया जाता है, तेरा पवित्र आत्मा ते जुलूस करे, तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह पूरे तरीके नाल कंट्रोल करे और लोग तेरे पवित्र आत्मा दे चलाए चले, ताकि तेरी प्राइड इन्हां दिनां विच देख सके। तू कृपा कर, बड़ी आशीष मेरी दुआ नूं सुन, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन। तुसीं सारे बैठ सकदे हो। सब बड़ी शांति के नाल बैठ जाओ। मजबूरी नूं असीं जानदे हां, साडे कोले थां दी मजबूरी है, जगह घट होने करके कुछ लोग वधिया तरीके नाल मैनूं पता लगा पिछले हफ्ते बैठ नहीं पाउंदे। असीं एक काम कर सकते हो, खुदा अगे दुआ कर सकते हैं, या तो खुदा चर्च ਲਈ कितने जगह होर दे देवे, या फिर खुदा सानू कोई जगह दे देवे, असी ये पूरा पूरा लोगों के बैठने वास्ते भवन वास्ते इस्तेमाल कर सकिए। बस असी दुआ कर सकते हैं। प्रभु का बरकत दे। मैनूं पता लगा कि कुछ संगति विच है ने जेड़े हौसला रखते हैं कि चर्च विच एसी का इंतजाम हो जाए। 2 दिन पहले भी मैंने एक जवान ने कहा मेरे हृदय उत्ते भी बोझ है, पर इस वक्त मैं थोड़ा मजबूर है क्योंकि मैं बीमारी के विच भी गुजरे हैं, मेरा खर्चा हो गया है। और मैं उन्हें कह रहा सी अगर चर्च के अंदर घट्टो घट्ट 4 एसी 2-2 टन के होण तो फिर जाके गुजारा होना है, क्योंकि जिन्हें असी लोग हैं साड़ी अपना साह ही जड़ा है। तुहानूं पता जो तुसीं बुखार चेक करवाउण जांदे हो तो बुखार हमेशा 98 तो उत्ते नोट होंदा है, क्योंकि 98 बीटी जिहड़ा है वो हर आदमी के अंदर इतनी गर्मी पाई जाती है। जब 99 या 100 होंदा है तो बुखार होंदा कितना 2% या 3% के डॉक्टर कहते बड़े बड़े दिन तो वो बुखार है। 100 102 एक्चुअली तुसी ध्यान करो कि 98 पीटी साइंस दसदी, मेडिकल साइंस हर एक के अंदर भाई ब्राह्मण ने दस्या हर एक के अंदर इतनी गर्मी होती है। तो 98% जो साढ़े अपने अंदर साह के अंदर गर्मी है, कभी गर्मी तो लगेगी। तो खुदा तुहानूं बरकत दे। इन्हां सारिया चीज़ों का इंतजाम खुदा ही कर सकता है। अज तक खुदा ने ही किया है। साढ़े को 2 भाई है ने जिन्होंने हाँ की है। मैं उन्होंने कभी प्रैशर नहीं पाना चाहता, क्योंकि जो उन्होंने को गुंजाइश हो उदों ही कभी भी प्रैशर नाल दान नहीं मंगया जाता, प्रैशर नाल दसवंध नहीं मंगया जाता। असीं दस सकते हैं। आमीन। प्रभु तुहानूं बरकत दे। साडा पिछले हफ्ते भी मैसेज कि सेवक खुदा चुनता है। मैं उसे थोड़ा अगे बढ़ा रहा, क्योंकि पिछले हफ्ते असीं देखिया रसूलां दी किताब 13 विच कि पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए 2 बंदियां का नाम है, मेरे लिए इन्होंने वक्रे करो।
ਅਸੀਂ 13 ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਕਟਾਂਗੇ और उसकी पहली आयत तो पहली 2-3 वर्ष पढ़ांगे प्रभु के पवित्र वचन ਵਿੱਚੋਂ। ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਨ। ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਬੀ ਵੀ ਕਈ ਸਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਕਈ ਸਨ। अर्थात बरनाबास और शिमोन जो नीगर कहलाता है और लुकियस कुरेने का एक मनुख ਅਤੇ ਮਨੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਲੋਸ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਾਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੋਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। सेवकाई पिछले हफ्ते मैं छाटता से थोड़ा हिस्सा टाइम ज़्यादा कम करके और अगले हफ्ते इसमें रखा। सेवकाई अज लोग फैशन समझते या इन्हों सेवकाई को लोग कमाई समझते हैं। सेवकाई अक्सर विच सब तो औखी चीज़ है। प्रचार कोई भी भाई ब्राह्मण की किताब लैके बाइबल लैके कर सकता है, अच्छियां गल्लां कोई भी कर सकता है, चंगे विचार कोई भी दे सकता है, लोग करते ही हुंदा ही है। लेकिन सेवकाई नूं उस खुदा बरकत देगा ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं भाई अरुण नाल गल कर रहा सी और मैं वरुण उस मैसेज को देख रहा सी। एक चर्च खड़ा करने वास्ते, एक कलीसिया नूं स्थापित करने वास्ते असी बाइबल लैके किते भी चंगियाई का प्रचार कर सकते हैं, मूसिया का प्रचार कर सकते हैं और बाइबल में लिखा नेचा करने वाले दे नाल नाल ये निशान होंगे। उत्थे पास्टरां का जिक्र नहीं, नेचा करने वाले दे लिखा नाल नाल ये निशान होंगे। अक्सर जो दो एक काम हो जाते हैं तो लोग समझते मैं पास्टर हाँ क्योंकि मेरे द्वारा बीमार चंगा हो गया है। मेरी गल सुन रहे हो ध्यान नाल? पास्टर की दावेदारी करनी शुरू कर देते हैं। एक चर्च से असी खड़ा कर सकते हैं लेकिन दुल्हन वास्ते तो एक मैसेज चाहिए है। दुल्हन निकलनी है इस मैसेज के नाल, मैसेज तो बगैर दुल्हन नहीं निकल सकती क्योंकि दुल्हन की बहाली लई, दुल्हन की तैयारी लई, दुल्हन को कंप्लीट करने लिए जरूरी है कि मैसेज हो। मैं रात एक मैसेज सुन रहा सी, फिर तुसी मेरे लिए किद्दां दा घर बनाओगे। ब्रदर ब्राह्मण ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पवित्र आत्मा सिर्फ इस मैसेज ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। पवित्र आत्मा मैसेज के नाल चलना है। खुदा तुहानू बड़ी बड़ी बरकत देवे। तुसी देख रहे हो कि अज मैसेज लोगों को जा रहा है, मैसेज लोग घरों विचों कढ रहे हैं, मैसेज लोगों ने एक लोग धब्बा समझते हैं इन्हूं, जबकि मैं इन्हूं एक दुल्हन का गहना समझदा हूं। मैं इन्हूं दुल्हन का गहना समझदा। मेरे को मैसेज है, मैनू मान है, मैनू मान है, मैनू इस गल का मान है कि ये मैसेज 35 कोस्टल वास्ते नहीं गा, ये मैसेज रोमन कैथोलिक वास्ते नहीं गा, ये मैसेज CNI वास्ते नहीं है, ये मैसेज मैथोडिस्ट वास्ते नहीं है, ये मैसेज सिर्फ ब्राइड लिए है, सिर्फ दुल्हन लिए। पर मैं इस गल की प्रभु का शुक्रगुजार हाँ कि मैनू खुदा ने इस मैसेज की समझ दी है। इस मैसेज की
समझ खुदा ने दी है। जब जे मैं सेवा नहीं सी शुरू की तद ही मैं अपना ये सुपना कई बार दसिया। ब्रदर सलातियल उन्होंने दिनों चाकू सीगे और मैं ब्रदर सलातियल के कोलों ही बपतिस्मा लिया सी। ब्रदर सलातियल घर आए ने मैनू कहते थोड़ा पैसे में आप थोड़ा जहा बाहर किसी जगह पर जाना है। मैं उन्होंने कह रहा कितने जाना है। वो कहते बस थोड़ा जहा ही बाहर जाना है, आ जाओ। मैं अपनी बाइबल पढ़ के निकलिया वहाँ उन्होंने को अपनी बाइबल है। असी इस पासे तुर पे हैं। मैनू याद है अज भी। और कोई किलो अद्धा किलोमीटर गए हैं। अगे एक बिल्डिंग है गोल जिदा कोई बुआ नहीं, कोई बारी नहीं गी, कोई रोशनदान नहीं गा। और वेखण च वो इदा लगता जो लागे आ गए तो मैं देखता पे चारे पासों गोल है बिल्डिंग, बिल्कुल गोल। और ब्रदर सलातियों मैंने कहते वो अंदर जाना तो मैं अपने मन में सोचता हाँ कि अंदर जाने को बुआ तो है नहीं। भाई कहना अंदर किधर नहीं जाना। जो ही मैं कहना ऊपरों बड़ा सुंदर रस्सा सुखिया गया और रस्से को भाई सलातियों मैंने कहता हाथ पा लिया। मैं तो उन्होंने हाथ पा लिया। हाथ पाँद सार सानू नहीं पता कि उस बिल्डिंग में पहुंच गए। जो अगे उस बिल्डिंग गए हाँ ब्रदर ब्रानम उत्थे बैठे आ कुर्सी से। काला कोट पेंट उन्होंने पाया हुआ, टाई लाई हुई। और पुरानी टाइप की लोहे की कुर्सी है जिसके उत्ते बैठे ने। एकदम उठ के खड़े हुए और उठ के पहलों भाई सलातियों ने मिले, मुड़ के मैनू जफ्फी पा के मिले और उन्हें एक किताब चकी वो एक लिफाफा सीगा। उन्हें फड़ के मैंने कहा आ तेरे लिए मैसेज है, आ लिफाफे में थोड़े तेरे खर्चे लिए पैसे और इन्हें मेरा बस सुपना खत्म हो गया सी। मेरी जान खोली। मैं हैरान सीगा इस गल तो। और देखो मैं तुहानू दसदा कई बार मैसेज प्रचारण तो पहलों मैसेज पढ़न तो पहलों मैसेज समझ आ जाता, बोल दिता जाता है। बाद पढ़ी आया तो कई दा यही कुछ का मैसेज लिखा है और फिर जो कुछ किताब लैके पढ़ी दा है वह खुदा रेवलेशन भी देता है, वो खुदा समझ भी देता है। रही गल उस लिफाफे पैसा वाले की अज तक वाधू जमा नहीं होया, वाधू इकट्ठा नहीं होया, लेकिन खर्चा जिन्ना कुछ चाहिए इन्हें कभी खत्म नहीं होया। इंतजाम कर देता है। मैं सोचता है सेवकाई जी मनुखा ने नहीं दी। खुदा तुहानू बरकत दे। प्रभु दे बहुत शुक्रगुजार है। सेवकाई को लोग आज फैशन समझते हैं। एक सेवकाई करने वास्ते कई लोग सोचते जो कोई बाइबल घट पढ़ते हैं कभी 7 सील चुक लेते हैं, कभी 7 चर्चे चुक लेते हैं, कभी कोई मैसेज चुक लेते, कभी कोई मैसेज चुक लेते हैं। हाँ दुल्हन की तैयारी इसे बेची है। दुल्हन की तैयारी ऐसे बेची है। दुल्हन की तैयारी होर किते है नहीं, केवल दुल्हन की तैयारी है कि उस समय के संदेश नाल है। आमीन। मैं मेरी कोई 2:45 बजे जाग खोल गई, छोटी जी दवा की। मैं मूरा की किताब पढ़ना शुरू करता और मैं पढ़ रहा सीगा कि खुदा ने एक मौका दिता बाइबल को प्रचार का। दुनिया को बाइबल प्रचारी गई। खुदा ने यहूदियों दी अखां उत्ते पर्दा पाया। उन्होंने इस बाइबल को नहीं पछाणिया
ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਅੰਨਾ, ਨੰਗਾ, ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੁਲਹਨ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ 5 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਕਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 5 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਆਮੀਨ। ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪੋਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਸ਼ਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਦੀ, ਜਾਜਕ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਜਕ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਫਰੀਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯਹੂਨਾ। ਵਚਨ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। और मैं चाहूँगा कि अच्छी तरह से वचन के लिए और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ
ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਬੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਿਓ। ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਜ ਲੈ ਲਿਓ, ਪੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਪਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 10 ਆਇਤ। ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? बोल जो तू बोलेगा वो पूरा होगा, क्योंकि मेरा वादा तेरे नाल है। तो इधर लिखा है मैं नबियां दे रही गल कीतियां ने, मैं दर्शन ते दर्शन दिते। हाँ 12वीं आयत 10वीं आयत नु ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਰਤੇ। मैं नबियां दे रही की वरते ने? प्रमाण वरते ने। हुण मैं उधर जानना नहीं गा कि बाइबल की पूरी हिस्ट्री चंगी तरह नू एक नबी सी, और जो नबी कहता है भावें लोग वो यकीन करते भावा यकीन ना कर, नबी ने जो क्या वो पूरा होना है, वो पूरा होना है। ਹੁਣ देखो साढ़े नबी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਓ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਬਰਸੇਗਾ, ਮੀਂਹ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। यंत्र भी छे, लेकिन यंत्र फेल हो गया। खुदावंद ने किसी पास खुदा बोलता तो पूरा होता है। आमीन। खुदा बोलता है तो पूरा होता है। खुदा तो बरकत दे दी। हुण नबी दे राही क्या सीगा ते ये पूरा होना सी। चार पर लोग आई, पानी आया, जमीन दे सोते फुट निकले, आसमान तो 40 दिन 40 रात मींह पिया, धरती के पानी पानी हो। और इसे कहता मैं नबियां दे राही प्रमाण दिते।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੜੋਗੇ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਬੀ ਸੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਝੂਠੇ ਵੀ। ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੋ, 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ और ਉਹਦੀ 13, 14, 15 ਐਤ ਜਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। 17 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੀ, ਨਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੀ, ਨਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ, ਅਰਬੂਸ਼, ਖਜੂਰ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਕਾਨਾ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਰ ਪਤਵੰਤ ਉਹ ਸਿਰ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਛ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਝੂਠ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਪੂਛ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਗੋਏ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੂਛ ਗੋਏ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਗੋਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਝੂਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੱਪ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਲ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਨਸੇਗਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮਰੀਮ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਪ ਦਾ ਸਿਰ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह तीनी दी संतान है। आमीन। वो तीनी दी संतान है। बिल्कुल साफ करके जो तुसी गलातियां करते हो, गलातियां मेरे चौथे अध्याय विच आ समा पूरा होया, जहां समा पूरा होया ते खुदा दा पुत्र आया जेड़ा तीनी तो जम्मिया ते लिखा शरा दे अनुसार लिखा जम्मिया, क्योंकि जन्म जेड़ा होना है वो एक औरत तो ही होना है। प्रभु यीशु मसीह किसी फुल चो नहीं निकला। मेरी गल सुन रहे हो? किसी हाथी तो पैदा नहीं होया, किसी शेरनी तो पैदा नहीं होया, जबकि वो बाजुदा दा बब्बर शेर सी। आजकल इतिहास में की पढ़ोगे? इंडिया के इतिहास दी तस्वीरों च की पढ़ोगे? कोई कितों पैदा हो गया, कोई कितों पैदा हो गया, लेकिन शरा किसी जे किसी को लाभ के पढ़ोगे? गलातियां दे विच है जे ਲੱਭ ਗਿਆ तो पढ़ दो। पर जहां समा पूरा होया, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਜਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਭਲਾ? ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਜੰਮਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਜੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਕੋਈ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ नहीं। क्योंकि शरा की सी
ਸ਼ਰਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਆਦਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦਿੱਤੀ ਹਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਅ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾ? ਕਿੰਨਾ? 10 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ। 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਲੂਤ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ और लिखा शरअ के अनुसार जमया। प्रचार होया कि जेड़ा सप का सिर कुचलने वाली है वो मरियम है। गल बाइबल के नाल किते भी बाइबल में लिखते नहीं है, किते भी बाइबल लिखते नहीं। बेश करके जेड़े झूठ सुनाने वाले वो की ने? झूठ सुनाने वाले की ने? वो पूछ ने पूछ भावे वो बपतिस्मे बारे सुनाते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम विच है, तिन्ना नामां विच है। भावे वो तीन खुदा सुनाते हैं ते भावे वो ये सुनाते हैं भी पर्दा जिहड़ा चुन्नी है। ये सब जिहड़े सुनाने वाले झूठ सुनाने वाले। और झूठ सुनाने वाले की ने? पूछ। खुदा तुहानू बरकत दे। प्रभु का बहुत धन्यवाद है। इब्रानियां पहले ही मैंने पढ़िया। खुदा ने जिन पिछले समय में नबियां के राही साडे वड्डियां नाल कई हिस्सों में कई तरह नाल गल कीती। होशिया ने भी कहा कि खुदा ने नबियां नूं दर्शन दिते, नबियां नूं घल्लिया गल्लां करन लई। और इत्थे पौलुस भी एक नबी है, क्योंकि रेवलेशन तो नबियां कोल है। आमीन। अज ना कोई बंदा डिग्री करके आ गया, कहते जी थियोलॉजी करके आ गया, पास्टर बन के आ गया, लोग बोले बड़ा दुआले घूमते। ये नवी नवी की करके आया जी? ये ट्रेनिंग करके आया, ये ट्रेनिंग करके आया नेशिया काउंसिल की, ये ट्रेनिंग करके आया झूठ दी, ये सच की ट्रेनिंग करके नहीं आया। सच की ट्रेनिंग तो बाइबल में लिखा है। जदों पवित्र आत्मा आवेगा ते सारी सच्चाई में तुहाडी अगवाई करेगा। कॉलेज थोड़ी अगवाई करेगा, ट्रेनिंग थोड़ी अगवाई करेगी। अगवाई ते पवित्र आत्मा सारी सच्चाई में तुहाडी अगवाई करेगा। तो बड़ी बड़ी बरकत दी।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਸ਼ਿਆ ਨਬੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕੀ ਆ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਆ, ਇੱਕ ਨਬੀ। ਉਹ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਵੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਧਰ ਦੇ, ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਪੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਥੋੜਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਮੂਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ 20 ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਜਕਿਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਾਰਤਾ नहीं, ये नहीं है, दूसरा फिर सैमुअल होगा। इस वक्त याद नहीं है हमारा। जदों यहोशाफाट लड़ने निकले आया, खैर हम बात पढ़ लेंगे, कोई गल नहीं, पता बरकत हुई, मैं नाम नहीं। दूसरा इतिहास भी ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਕੋਹ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ ਭਲਾ, ਸਫਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਪਹਾੜ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਖੁਦਾ ਉਤਰਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਸੀ, ਧੂਆਂ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਸੀਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕ चिल्ला उठे। अगली बार फिर खुदा ने क्या, फिर दोबारा लोगों की
ਕਰ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। मूसा गया, मूसा ने प्रजा ने कहा चलो, एक बार फिर खुदा ने कहा इकट्ठे हो। प्रजा ने कहा असी नहीं उत्थे जाना, सानू डर लगता है क्योंकि खुदा भस्म करने वाली आ गया, और कितने असी मर ना जाइए, भस्म ना हो जाइए। तू जा खुदा नाल गल कर, जो खुदा तेनू दसेगा तू आके सानू दसेगी, असी वो काम करांगे। कुछ की किताब में लिखा अपनी सफाई के नाम, असी वो करांगे जो तू कहेगा। और उस दिन तो खुदा ने ठान लिया कि हुण मैं सीधी प्रजा नाल गल नहीं करांगा, मैं एक मनुख एक नबी नाल गल करांगा। आमीन। खुदा तेनू बड़ी बड़ी बरकत दे। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲੇ ਨਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ कि साडा एक नबी है मुहम्मद, लेकिन मुहम्मद ने भविष्यवाणी की थी, भाई ब्राह्मण के मैसेज में तुहानू लभेगा, भविष्यवाणी की थी कि मैं मार के जी उठांगा और जी उठ के मैं सारी दुनिया को फतह कर लांगा। मैं कहा भगती वास्ते भी चुनी हुई था इस देश को। और अज तक भाई ब्राह्मण ने कहा ओदी कबर ते हर 4 घंटे बाद एक चिट्टा घोड़ा नहा धोआ के रजा के और पूरा ताजा करके उन्होंने कबर ते 4 घंटे बाद वरी वरी खोल के बंद ने। अज तक कोई चीज नहीं उठी, अज तक चीज नहीं उठी। लेकिन मैं इस करके कह रहा कि तुसी ते मैं कितने मुबारक है, साढ़े को एक नबी है, साढ़े को एक नबी है, जो नबी झूठा नहीं, नबी है सच्चा है। नबियां की जरूरत है, मैं बता रहा बाइबल, ठीक है ना, नबियां की जरूरत है। मेरा दूजा कहा छठी दे करो, नबियां को दूत भी क्या गया। दूसरा इतिहास 36 दे ते ओदी 15 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦੂਤ ਬਾਈਬਲ ਸੇ। खुदा ने अपने दूतां नूं घल्लिया, पढ़ो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਮ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਰਸ? ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ। खुदा ने अपने लोगों को कले नहीं छड्या। सुनो 15 तुम जरा ध्यान ਨਾਲ सुनियो। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਘੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਮ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੜੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਥੋੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਖੁਦਾ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੂਤ ਜਾਂ ਨਬੀ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਐ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। तो ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੁਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰਕਸ 10 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। जी 10 ਤੇ 11-12। ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਔਰ ਦੂਏ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਏ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
6 ਦੀ ਨੌਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰ, ਨਾ ਜਨਾਹ ਕਰ, ਨਾ ਜਨਾਨੜੇ, ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਬਾਜ, ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਲੋਭੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲਿਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਉਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਖੌਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਕੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕੋਲ ਨਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਬੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਨਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਿਜਕੀਅਲ 3:17 ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 9:6 ਵੀ ਕੱਢਿਓ ਜੀ। ਕਿ हे ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਾਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। हे ਇਸਰਾਇਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, हे ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਾਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਖਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਸੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ? ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਨਬੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਤਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਸਰੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਨਬੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ ਖੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ 9:6 ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 9:6 ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਕੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਖੋਤੀਆਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। 3 ਦਿਨ ਭੱਜੇ ਫਿਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਲੂਆਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਵੇਖ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ। ਉਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਚਲੋ ਉਸ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ?
क्योंकि उन्होंने कोई राह दसन वाला है नहीं गा। राह दसन वाला है इस युग में भाई विलियम मैरियन ब्रानम। राह दसन वाला है नबी। पर मैं तुहानू दिखाना चाहना यही साउल जिन्होंने दसिया कि जा फलानी जगह तेरे प्यो दी खोतियां खड़ियां ने, ऐसे नूं इस नबी ने दसिया कि हुण तेनू खुदा ने इस्राएल दा राजा भी बना दिता। नबी दसिया केड़ा नबी? सैमुअल। केड़ा नबी? सैमुअल। जिन्ना चिकर ये बंदा सैमुअल की गवाही में चलता रहा उन्ना चिकर सफल होता रहा। तुसी ते मैं कलीसिया जिन्ना चिकर नबी की गवाही में चलती रहेगी उन्ना चिकर सफल हो जाएगा। क्योंकि असीं पढ़ के आए हैं अपने नबियां दे आखे लगो तो तुसी सफल होवोगे। तुसी क्या हो गए? सफल हो। आज लोग क्यों कराए पै गए? लोगों को पता ही नहीं लगता साड़ी जगह केड़ी है, साड़ी सेवकाई केड़ी है। जेड़ा उठता जे किसी गीत गाउण आ गया तो की बन जाता पास्टर। ऐसा नहीं है गीत गाउण वाले पास्टर। मैं तो किन्ने गिना देना, मैं गिना देना तो गिनना चाहो तो क्यों? क्योंकि गवाही करने वाला तो है नहीं। बीबियां प्रॉफिट बनिया बैठिया, एक बलवीर कौर बड़ी आती है प्रॉफिट। लंगड़े लूले अपने आप को प्रॉफिट दसन है क्योंकि असल प्रॉफिट है नहीं गा। ते झूठे प्रॉफिट बहुत है, बहुत है। खुदा तक बरकत दी कटो। पहला सैमुअल 28 है। थोड़ा देखिए कि नबी तो बगैर कितने लोग गुमराह हो जाते हैं। सैमुअल मर गया सी ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਬੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ दुश्मन के जित पाई जा रही सी, जिहदे द्वारा बरकतां उंडेलियां जा रही सी, वो चले गया। सारे इस्राएल ने लिखा शोक किया। पढ़ो। अते उसदे शहर विच जो रमां सी, ओदे शहर विच जिहड़ा रमां सी, क्योंकि रमां दा रहण वाला सी, ओनू दबिया गया। पढ़ो। ओनू दब दिता अते शाऊल ने उन्हां लोकां नूं जिन्हां दे भूत मित्र सन अते जौरां नूं देश विचों कढ दिता सी। पहलों ऐसे शाऊल ने की कीता सी? जेड़े जादू टूने करके कुछ करते सन, जिन्हां दे मित्र भूत सन। ये जादूगरां दे मित्र कौन होंदे ने? भूत। तुहानूं पता है को बहुते पास्टरां दे मित्र भी ने भूत है ने कि भूत मित्र। मैं अगे भी तुहानूं दस रहा सी, जदों कोई बदरू किसी विच खेडे ते ओ कवे फलाने पास्टर नूं बुलाओ ते मैं तां जावांगी, ते समझ लियो ਇਹਦੇ ਭੂਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ आजकल पास्टर किन्हां नूं वरत रहे हैं? भूतां नूं मशहूरी करने वास्ते। ऐसा नहीं बाइबल ने कहा खुदा दे घर च कोई जगह नहीं, ये आपे कभी करते जी। जिन्हां दे भूत मित्र सन, जेड़े जादूगर सन, साउल ने
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਬੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਡਰਨੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਰਾਜਾ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਧਣਗੇ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਊਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੱਸ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਥੋੜਾ ਪੜੋ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਧੀ ਭਾਲੋ ਜਿਸ ਦੇ ਭੂਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਭਾਲੋ ਜਿਹਦੇ ਭੂਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੋਣ? ਭੂਤ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਖਾਂਬੜੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੂਤ ਬਾਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਕਦੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਕਦੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਊਲ ਕੋਲੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਜਾ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਾਬਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਉਧਰ ਪਾਸਾ ਪੱਟ ਤੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਪਾਸਾ ਪੱਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਬੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਪੜੋ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੂਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਭੂਤ ਨੇ। ਸੋ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੀੜੇ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੋ ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤੀਵੀ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੂਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਤਾ ਲਿਆ। ਤਦ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਲ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਆਵਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕਾਹਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਭੰਡ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਦ ਉਹ ਤੀਵੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਾਵਾਂ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਊਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਘਾਬਰ ਨਾ, ਤੈਂ ਕੀ ਬਿਠਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਉਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਦੱਸ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਧਾ ਹੁੰਦਾ
ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਜਾਤਾ ਜੋ ਸੈਮੂਅਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਦ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਭੰਗ ਪਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ? ਸ਼ਾਊਲ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਫਲਿਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ? ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਅਤੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਦ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਬੀ ਦੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਮਲੇਕ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 15 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਮਲੇਕ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਨਬੀ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਬੀ ਬੋਲਦਾ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਚੋਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਚੋਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ, ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 5ਵੀਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੋਬਾ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਕੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਕੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੜਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਕੋਈ ਹਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਧੂਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਬਾ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ
मेरी उत्थे भी सेवकां च गिनती होगी, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नाल नहीं खड़ा, मैनू खुदा की बुलाहट है। और भाई ब्रानम कहता है मैनू खुदा ने बुलाया है। नबी ने कहा तुसी मेरे लिए किहो जिहा घर बनाओगे? वो कहता मैनू खुदा ने बुलाया, मेरी बुलाहट सेवकाई भी खुदा वालों है। आमीन। इन्हां दी खुदा वालों सेवकाई की बुलाहट और सेवक ही। तो मैं दसना चाहना वा ये सेवकाई जिहड़ी है क्यों खुदा ने बरकत दे रहा? मैसेज की सेवकाई नूं खुदा इस करके बरकत दे रहा है क्योंकि साडे कोल एक नबी है। कहना साडे कोल एक की है? नबी। और वचन किहनां कोल आउंदा? नबियां कोल। आमीन। इन्ना दिनों का वचन किहदे कोल आया? साडे नबी कोल। जिहदे कोले नबी नहीं है वो अज भी बर्बाद है ते कल भी वो बर्बाद है, लॉस्ट है, वो नाशी है, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। तो सवाल पैदा होता है इन्नियां मिशनां दा इन्ने पास्टरां दा की होवेगा? ये मैं नहीं फैसला करता, फैसला करता मैसेज। मैं नहीं फैसला करता, मैसेज फैसला करता है। मैसेज ने क्या इन्हां सारियां दी जगह जिथे रोना ते दर्दां दा पीसना कोई बचा नहीं। इसलिए तुहाडी कोई भी सेवकाई है चर्च विच है या 5 फोर्ड मिनिस्ट्री दे विचों कोई 5 किस्म की सेवकाई विचों है तो तुहाडी वचन दे अनुसार और बुलाहट नाल। असल में जब मेरे वर्गे बुढ़े हो जाते ना सेवक, उदों सेवक भी चंगे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि याददाश्त घट जाती, याददाश्त कमजोर हो जाती, वो काम वो रह नहीं जाता, उदों दे बुढ़ा भुल जाता है, बुढ़े की बोली सही नहीं। ये बीमारी जो इसराइलियों को लगी, और मैं दसना चाहना जब मैं दस रहा कि साउल जो सैमुअल ने कहा कि जो तेन खुदा ही छड़ चुका है तो फिर मैनू तो क्यों मेरे सुख में क्यों भंग पाई, मैनू तो क्यों परेशान किया? और नबी ने कहा कल तू मेरे नाल कल तू ते तेरे पुत्र मेरे नाल। लड़ाई बढ़ गई, साउल मारे गया, साउल दे पुत्र भी मारे गया, इजराइल नूं हार आई। कारण की? क्योंकि नबी की गल नहीं मानी, नबी की गल नहीं। मैं बार बार दस रहा कि लोग रद दे कि नबी किनू रद रहे? नबी केड़े नबी? भाई विलियम मैरियन ब्रानम। मेरे पता लगा, मैं ना लेके कह देना पाला पूरी तरह मैसेज छड़ चुका है, सोनलाल संधू पूरी तरह मैसेज छड़ चुका है, राजा वजीर वाली पॉलिटिकल वाला पूरी तरह मैसेज को छड़ के उन्हें मैसेज का विरोध कर रहे हैं। मैसेज के अगेंस्ट, नबी के अगेंस्ट विरोध में खड़े हुए और कोठी के बहुते बंदे जिहड़े ने वो मैसेज को छड़ चुके हैं। चोरी चोरी कुछ लोग कहते भाई ब्रानम वो इस करके कि उन्होंने सेवकाई नूं सच्ची सेवकाई वाले लोग सट ना मारन कि उन्होंने सेवकाई बनी रहे। वो लोग सिर्फ नबी नूं नाम के तौर पर यूज करते हैं, उहदे वचन नूं नहीं मानते, उहदे वचन के नाल नहीं खड़े। खुदा तुहानूं बरकत दे। वचन नाल ना खड़े होण दा असीं ते देख रहे हैं। साउल की खियामा भुगतना पिया, की मुआवजा उन्होंने देना पिया। आप मरिया, नाले उहदे तिन्ने पुत्र मारे।
ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਆਪ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖੇ, ਨਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਪਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕੌਣ? ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ, ਕੌੜੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜਾ बस 10 मिनट में लमागा, थोड़ा सी मैसेज पढ़िए। इस मैसेज में तुरंत बाहर काट के जाती है। और जड़ी मेहंदी खूंदे लोग ने वो कितना आ रहे, कितना आ रहे। पैरा नंबर 68 कटो और इन्हों तुसी पढ़ो थोड़ा जा। मैसेज है प्रकाश की पोथी चिन्हां दी किताब। मैसेज का नाम है प्रकाश की पोथी के चिन्हां दी किताब। 1956 में भाई ब्रह्म ने बोलिया है। खुदा इन्हां आखिरी दिनों के अंदर सब थावां तो सच्चे हिरदियां नूं खिंचण जा रहा है। ठीक है, खुदा इन्हां दिनां च की कर रहा है? आखिरी दिनों में ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਛ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੜੋ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲ ਅਤੇ ਫੂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਕਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਕਲ ਕਰੇ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਕਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, जिन्ने ड्रामे ही लंग मिनिस्ट्री दे लोगों को चंगिया करने कर सकते हैं, करते उन्होंने। लेकिन सच्चे हृदय के लोग का मैसेज वाले मुड़नगे, मैसेज वाले मुड़नगे जी। कोई मतलब नहीं कि शैतान को कितना ज्यादा नकल ते फूस है। खुदा ऐसे ही विचों अपनी कलीसिया को खड़ी करेगा। खुदा ऐसे फूस विचों ते नकल विचों ही खुदा अपना लोगों को बाहर कढेगा। हाँ जी, ये मोर बंद करना होगा। ठीक है, एक ही है दुल्हन नूं वचन दे अंदर मोर बंद करना। तुसी मैं कादे अंदर मोर बंद? खुदा दे जिउंदे वचन नाल मोर बंद। आमीन। दुल्हन मोर बंद है। मोरा की किताब में भी नबी ने क्या पढ़ो, ये मोर बंद करना होगा, ओवे ही यकीनी होगा जिवें मैं इस मंच ते खड़ोता हां। ठीक है, कहंदा है इतना यकीनी है जिन्ना मैं इत्थे खड़ा हां अते समा नेड़े है, ठंडा अते असली खाना छुड़ाया जा रहा है। ठीक है, ठंडा खाना, ठंडा खाना की ठंडा खाना कहना कोई विषय को कहानियां सुनाई झिड़कदा कोई नहीं है कि कहानियां हैं, कहानियां ने झिड़क को नहीं।
ਠੰਡਾ ਖਾਣਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਵੈਂਜੀਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੈਂਜੀਕਲ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਵੈਂਜੀਕਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਚਿੱਤਰ ਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਚਿੱਤਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਚਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਵਚਿੱਤਰ ਪੱਖ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਪੜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੱਟੜਪਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਕੱਟੜਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 35 ਕੋਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੜੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਦੁਲਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਾ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਿਆਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਲਨ, ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਖੁਦਾ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਹਾਨ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਨ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 71 ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਜਰਾ। ਨਿੱਕਾ ਛੋਟਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਦਲਦਲ ਚਿੱਕੜ ਗੰਦੇ ਗੱਡੂਆਂ ਦੀ ਝੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਦਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਝੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਪੜੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚਮਕ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੱਟੜਪੁਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਹੇ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਸਥਿਰ ਰਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਰਹਿ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਗਰਟੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਐਂਜੀ ਇੱਥੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪੜੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹੀ ਮਹਾਨ ਅਲੌਕਿਕ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹਰਕਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਭਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ। ਆਮੀਨ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਵੇਰ ਕਈ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹਨ। ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਪੁਲਪਟਿਆ ਮੰਚ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਨਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਜਹਾਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਜਹਾਨਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਸਵੇਰ ਕਈ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਓ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੜੋ। ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। 101 ਪੈਰਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦਿਮਾਗੀ ਬੁੱਧੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਪਿਆਰ, ਯਾਨੀ ਸਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੁਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਜੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਅਤੇ ਕਹੋ, ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਤੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਭਰਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ 'ਚ ਸਾਂ, ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪੜੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਬਰਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਬਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਾਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੂਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੀਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ, ਸ਼ਮੌਨ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਟਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੱਦੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ? 280 ਦਿਨਾਰ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 280 ਦਿਨਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 220 ਦਾ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। 280 ਦਿਨਾਰ ਜੋ ਕਿ ਰੋਮੀ ਦਿਨਾਰ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਕੇ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਜਟਾਮਾਸੀ ਦਾ ਤੇਲ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂੰਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਜੋ ਭੈੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਲਿਆ ਕੇ ਡੋਲ ਦੇ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਇਹ ਆ ਚੋਣ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ਼ਵੰਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸ਼ਵੰਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭੇਡ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਭੇਡ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਭੇਡਾਂ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੇਡ ਸੀ। ਕੌਣ ਭੇਡ ਸੀ? ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਭੇਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਟਾਮਾਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬਈ? ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸਾਦੇ ਦਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਭੋਗ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਗੇ, ਚੱਲ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗ ਮੁੱਲਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਗਈ। ਫਰੀਸੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਹੈ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਫੜ ਰਿਹਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਫੜੇ ਆਮੀਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀਗੇ ਇੱਕ 50 ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 500 ਦਾ ਉਹਨੇ 50 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ 500 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। 10 ਫਰੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਚਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਇਹਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਖੁੱਲੇਗੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਸ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ और शैतान बाहर खड़ा दुष्ट आत्मा बाहर खड़े तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं इस मसा हेठों पासे करन इथों पासे करन खुदा तुहानू बरकत दे प्रेत आत्मे संदेश पढ़ो ये शास्त्र ये शास्त्र ही है ना प्रेत शास्त्र संदेश पढ़ो आज किमें लोगों में चर्चा में जाने वाली धार्मिक आत्मा बड़िया हुई ने लेकिन वो खुदा का आत्मा नहीं धार्मिक आत्मावां वो सब लोग धार्मिक आत्मावां के चलाया चल रहे हैं पवित्र आत्मा के चलाया नहीं चल रहे धार्मिक आत्मा ते पवित्र आत्मा अंदर की है फर्क है भाई ब्राह्मण ने कहा निकोदेमुस को धार्मिक आत्मा सी लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक नवे सिरों ना कोई जन्मे खुदा के राज में वेख नहीं सकता तो नवे सिरों जन्म बहुत जरूरी है खुदा तानू बहुत बड़ी बरकत है ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨਬੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਾ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਖੋਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ 165 ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਈਏ।